அடுத்ததாக மோட்டிவேஷனல் ஸ்பீக்கர் மிஸ்டர் சார்ல்ஸ் காட்வின், HR லீடர், பப்ளிக் ஸ்பீக்கர் Zoho அவர்களை மாணவர்களிடையே பேச அழைக்கிறேன். குட் மார்னிங். சத்தமே காணமே. குட் மார்னிங். பத்தல. வெரி குட் மார்னிங். எல்லாருக்கும் தமிழ் புரியுமா? எஸ். Anyone who can't understand Tamil? Anyone here? One. Anyone else? 2, 3. Okay. I'll try to balance between both Tamil and English. Now I have a very short time. At the same time, whenever I see students at large, even one or few hundreds, now I always get inspired. One single reason, my dear friends, there are a lot of learning from kids, especially for professionals like us, even for teachers. Hope you will agree, right? We have been seeing so much of change in the educational industry. Hope you will agree. Students, you agree? Yes? 5 வருஷத்துக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்ததோ இன்றைக்கு எப்படி இருக்கு, இன்னும் எதை நோக்கி போய்கொண்டு இருக்கு அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது பயங்கர வியப்பா இருக்கு, ஆச்சரியமா இருக்கு. யோசித்து பாருங்க. ஒரு எக்ஸாம்பிள், ஒன் எக்ஸாம்பிள் I would like to highlight. I have very short time. I'll try to give the maximum, sharing, as much as possible. I work for a company called Zoho. Hope you would have heard. Few might would have heard. Right? We have employees. Dad is working in our company. Mom is working in the same company. Kid is working in the same company. Marumagan working in the same company. And so on. Right? 5, 6 people. Generation after generation. I don't know whether you have heard about a very global, very top MNC who are famous for welding. They are famous for about 100-200 years, I guess. ESAB, a global company. To get into what exactly it means for me, it means for students, it means for the future leaders of our country, of our nation, or for our globe. Any students from government school? Any students? All are from private schools? Yeah, I see some hands. No? All are from private schools? Yes? No? Hello? Irkingla? Okay. Any students who are from last bench? அதுக்கு மட்டும் கை பார்த்தீங்களா? டீச்சர்ஸ் எல்லாம் பார்க்கல, பின்னாடி திரும்பி கூட பார்க்கல. நைஸ். I'll start with this. ஏன்னா எல்லாம் காலையில இருந்து எப்படி பயங்கர சீரியஸா உட்காந்துருக்கீங்க. I was a last bench student throughout my career, my dear friends. Can you believe? I'm today here as one of the guests speaking to all the top students of our Nilgiris. Right? My dear friends, the first message I want to give it to you this morning. If you want to be successful, if you want to be really happy in life, as our earlier, the previous speaker mentioned, beautifully he quoted. அவர் சொல்லும் போது நிறைய பேர் கை தட்டினீங்க. எனக்கு அப்படியே மனசில் அப்படியே பட்டாம்பூச்சி பறந்த மாதிரி ஒரு ஃபீல். அவர் ஒரு வேர்ட் சொன்னார். Never ever compare with any human being in life, my dear friends. That's the first message which I wanted to share this morning. வாழ்க்கையில் சந்தோஷமாகவும் வாழ்க்கையில் வெற்றி அடையணும் அப்படின்னா எந்த ஒரு மனிதரோடும் ஒப்பிட்டு நம் வாழ்க்கையை தோற்று போக வைக்க வேண்டாம். தயவுசெய்து என்னுடைய தாழ்மையான வேண்டுகோள். 12வது முடிஞ்சிருச்சு, 1 மார்க்ல ஃபெயிலு ஆர் 1 மார்க் 90. இந்த ஃபர்ஸ்ட் பெஞ்ச் ஸ்டூடெண்ட் இருக்கிற அலர்ஜியே இதுதான் இல்ல. இது சொல்றேன், சொல்லியே ஆகணும். எங்க வீட்டில் 5 பேர், அப்பா அம்மா சேர்த்து 7 பேர், 2 அண்ணன், ஒரு அக்கா, தம்பி, நான் 4வது. எங்க அக்கா 89 மார்க் ஒரு தடவை எடுத்துட்டாங்க. ஏன்னா எப்பவுமே அந்த 90க்கு மேல எடுக்கிற ஒரு நோய், வியாதி. எவ்ரி டைம் 90 and above, 100 marks in all subjects. It's good, my dear friends. இதை அண்டர்லைன் பண்ணிடுறேன், தவறா எடுத்துட்டு போயிடாதீங்க. மார்க் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். மார்க் இஸ் நாட் எவ்ரிதிங், my dear friends. கரெக்டா? Mark is important. Mark is not everything. Degree is important. Degree is not everything. Title is important. Title is not everything. I can have a title as vice president. I can have a title as director. I can have a title as HR leader. But that's not everything. What I bring into the table right now for this moment, this day, brings what I am. Correct?
ஆட்சிகள் மாறலாம். பிரசிடென்ட் பதவியிலையும் பிரைம் மினிஸ்டர் பதவியிலையும் சிஎம் பதவியிலையும் யார் வேணா இருக்கலாம். இட்ஸ் a passing cloud. Same with your own business venture. You can become a CEO. It's a passing cloud. You can create impact after impact. You can bring revenues after revenue, build the nation or build the Nilgiris to the next level. That's not everything. Beyond that, what is that value which we bring in for us as family, for our extended family, for our extended family? That means our community, the Ooty as a whole, next to the Nilgiris as a whole, next to Tamil Nadu as a whole, next to the India as a country as a whole, and next to the entire world. That brings so much of joy for each one of us, my dear friends. அதுதான் நம்மளுடைய ஆசிரியர்களுக்கு அடுத்த சில வருடங்களை உங்களை பார்க்கும் பொழுது பெருமை பெருமை. கரெக்டா மேம்? யோசித்து பாருங்களேன். நம்மள மாதிரி கம்பேர்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்கன்னா அவங்கெல்லாம் வந்து டெய்லி போய் தலையில் அடிச்சுக்கணும். ஏன்னா அவங்க ஸ்டூடெண்ட் இருக்கிற இன்னைக்கு பதவியிலையும் பொறுப்புலையும் பணத்திலையும் வசதியிலையும் அதை பார்த்து போறாம படல, கம்பேர் பண்ணல. They know what is the impact they are creating. The educational department of the Nilgiris know what the impact they are creating. அடிச்சு சொல்லுவேன் இந்த சபையில் 20 வருடம் நோட் பண்ணிக்கோங்க. 2024 2030 வைங்களேன். சமீபத்தில் எதுக்கு ரொம்ப தூரம் 2030 இந்த சில நூற்றுக்கணக்கான மாணவர்கள் மத்தியில் திருச்சி நீல்கிரிஸ் ஊட்டியினுடைய கலெக்டரா வந்து உட்காரும் பொழுது சாருக்கு பெருமை இருக்கும் பாருங்களேன். வேற லெவலுங்க. அது எதற்கும் இணையாகாது. டீச்சர்ஸ்க்கு அந்த பெருமை இருக்கும் பாருங்களேன். ஸ்டைலா மாசா கெத்தா என் புள்ள என் பையன் என் ஸ்டூடெண்ட் அங்க வந்து உட்கார்ந்துருக்காம பாரு. இல்ல வீணு இந்த வண்டியில சைரன்ல போட்டு போகும்போது நம்ம டீச்சர்ஸ் பார்க்கும் பொழுது நம்மளுடைய பெற்றோர்கள் பார்க்கும் பொழுதும் இந்த ஒமேகா ஈவென்ட்ஸினுடைய இன்சார்ஜ் கலில் சாரோ வெங்கடேஷ் சாரோ யாரு பார்த்தாலும் அது பெருமை. டெஃபினட்டா. எஸ் ஆர் நோ? ரைட். The first message, my dear friends, if you want to be successful, never ever compare with any human being in life. இது ஒரு சம்பவத்தை சொல்லி ஆகணும். எங்க அக்காவுக்கு 89 மார்க் எடுத்துட்டா பெரிய கொடுமையான ஒரு வியாதி மாதிரி. அது வீட்டுக்கு ஒரு நாள் போறேன் 3:30 மணிக்கு. அக்கா அழுதுட்டு இருக்காங்க. நான் நினைச்சிட்டேன் வீட்டில் யாரோ செத்துட்டாங்க போல. உள்ள போறேன். அக்கா லெஃப்ட் சைடு ரைட் சைடு அம்மா உட்கார்ந்துருக்காங்க. அம்மா சிரிக்கிறாங்க. எனக்கு புரியவே இல்லை. நிஜமா உண்மை நடந்த சம்பவம். நான் இன்னைக்கு இப்போ சொல்ல போற இன்ஸ்பைரிங் ஸ்டோரிஸ் எல்லாமே நடந்த சம்பவம். என் கண்களில் என் வாழ்க்கையில் சந்தித்த சிச்சுவேஷன்ஸ் தான். அம்மா சிரிக்கிறாங்க, அக்கா அழுகிறாங்க. எனக்கு புரியவே இல்லை. உள்ள போறேன். அம்மா சிரிச்சிட்டு சொல்றாங்க, 1 மார்க்குடா. அதுக்கு என்ன சீனு போடுறா பாரு. Because her dream is to be consistent in 90. That's good. But that's not everything, my dear friends. That's not everything. அதே வீட்டிலன்னா ஒரு லாஸ்ட் பெஞ்ச் ஸ்டூடெண்ட். எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது என்ன தெரியுமா? அப்துல் கலாம் ஐயா சொல்லியிருக்காருல்ல, லாஸ்ட் பெஞ்ச் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் திங்கர்ஸ் அண்ட் இன்னோவேட்டர்ஸ். They achieve so much in life. That's true. That's true. Yesterday I was talking to the institutional heads from different universities who have traveled from different places, different walks of life. I was having a conversation with them. They are challenging almost 90% of leaders in our country. 90% லீடர்ஸ் நம்மளுடைய நாட்டில் நம்மளுடைய கண்ட்ரியில் அவர்கள் தான் பெரிய பொறுப்புகளில் நல்ல உயரங்களில் சந்தோஷமாகவும் உச்சகட்டம் அடைந்தவர்களும் லாஸ்ட் பெஞ்ச் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். அதுக்காக ஃபர்ஸ்ட் பெஞ்ச் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் சோர்ந்து போயிடாதீங்க. அந்த புரிதல் வேணும். we need to understand beyond marks, beyond credentials, beyond degree. யோசித்து பாருங்களேன். இப்போ தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட், இந்தியன் கவர்மெண்ட் ஒரு ரூல் கொண்டு வருது. டிகிரிக்கு வேலிடிட்டி மச்சி எப்படி இருக்கும்? 5 வருஷம் டிகிரி முடிக்கிறீங்க, அடுத்த 5 வருஷம் தான் டிகிரி வேலிடு. அதுக்கப்புறம் ரினியூவல் பண்ணும். விசா ரினியூவல் பண்ற மாதிரி, பாஸ்போர்ட் ரினியூவல் பண்ற மாதிரி திருப்பி முதல்ல இருந்தா. ரைட். சூரி சொல்ற மாதிரி எல்லா கோட்டையும் அழிச்சிட்டு திருப்பி முதல்ல இருந்துன்னு எவ்வளவு பேர் சந்தோஷமா சொல்ல முடியும்? ரைட். அதே வீட்டிலனா முட்டை மார்க் எடுத்துட்டு இருந்தேன்னா டீச்சர்ஸ், இந்த மாதிரி நல்ல டீச்சர்ஸ் எல்லாம் இருந்ததுனால தான் உருப்பிட்டு இருக்கேன் இன்னைக்கு.
முட்டை மார்க் எடுத்துகிட்டு இருந்தேன்னா என்னுடைய டீச்சர் சொல்லுவாங்க, எதையாவது கிறுக்கி வைடா, 5 or 10 போடுறேன். ரைட், ஸ்கிரிப்ட் சம்திங் ஐ வில் கிவ் 5 or 10. ஏதோ பிச்சைக்கார மாதிரி. ரைட், பட் ஆனால் யோசித்து பாருங்களேன், எவ்வளோ ஒரு நல்ல மனசோட ரைட் சம்திங். ஐ ஃபீல் பேட், ஐ ஃபீல் அஷேம்ட் டு கிவ் யூ 0. அந்த டீச்சர்ஸ்க்காக எழுத ஆரம்பித்து 5 or 10 வாங்கி அதுலேருந்து ஒரு 20 வாங்கி 9th ஃபெயில். ஏன்னா 10th ஸ்டாண்டர்ட் வர 9th ஸ்டாண்டர்ட் வரை அந்த பிரின்சிபல்னால என்னை பாஸ் பண்ண வைக்க முடிஞ்சது. ஏன் அப்படின்னா எங்களுடைய வீட்டில் பக்கத்தில் தான் இருந்தார். அவருக்கு தெரியும் நான் போய் நைட்டு நடுராத்திரி ஃபியூஸ் பிடிங்கி விட்டேன்னா. ரைட், ஜோக்ஸ் அப்பார்ட் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், 9th ஃபெயில். 1 teacher out of 7 teachers including principal, 1 teacher stood up. The youngest teacher in that school, Dr. Sujata ma'am, stood up, had a fight with all the faculty members. 9th ஃபெயில் ஆனப்போ என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட இருந்து பிடிச்சது என்ன தெரியுமா? லாஸ்ட் பெஞ்ச் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்கிட்ட இருந்து, விட்ரா மச்சி பார்த்துக்கலாம், இல்லை, டோன்ட் வரி, ஐ எம் வித் யூ, ஐ வில் பி வித் யூ. உண்மையா இல்லையா? எஸ் ஆர் நோ? ரைட். அண்ட் when my friends said I will be with you, when I failed in 9th, when I was searching around in the same classroom, ஒரு பையனும் இல்லை என் பக்கத்தில். Right? Everybody was there in 10th. I was the only soul. But last bench student-ஆ என்ன மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு என்ன பிடிச்சது என்ன தெரியுமா? எவ்வளவோ பார்த்துட்டோம், இதை பார்க்க மாட்டோமா? கரெக்ட். சூடு சொரணை எதுவும் கிடையாது. ஏன்னா we know what failure is all about. We know how to bounce back. வாழ்க்கையில் ரொம்ப 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 முக்கியம். ஃபெயில் ஆகிறது ஓகே, அதிலிருந்து மீண்டு நான் வீழ்வேன் என்று நினைத்தாயோன்ற மாதிரி அடிச்சு பிடிச்சு வரோம் பாருங்களேன். எவ்வளவு பேருக்கு விஜய் சேதுபதி சார் பிடிக்கும் தெரியும்? ஐ see some hands. விஜய் சேதுபதி சார் வந்து நான் காலேஜ் கோயம்புத்தூரில் படிக்கும் போது, பிஷப்பப்பாசாமி காலேஜ்னு ஒரு காலேஜில் படிக்கும் பொழுது, அந்த ரோட்டில் அவருடைய தங்கச்சியை கூட்டிட்டு ஹவாய் செருப்பு, சாதாரண செருப்பு போட்டு ஷர்ட்டை தூக்கிட்டு பேகை எடுத்துட்டு வரதை நான் பார்த்துருக்கேன். ஓகே, பிகாஸ் விஜய் சேதுபதி சாருடைய தங்கை என்னுடைய கல்லூரியில் படித்த பெண், என்னுடைய ஜூனியர். அப்படி பார்த்த விஜய் சேதுபதி சார் தானா செதுக்கி ஏதோ பல படங்களில் தெரியாத 10 or 20 ஒருத்தராக இருந்து இன்றைக்கு உலகை கலக்கி கொண்டிருக்கிறார் என்றால் அதை புரிஞ்சுக்கணும். நமக்குன்னு ஒரு நேரம் வரும், அதற்கு நம்ம ஆயத்தமாக இருக்கிறோமா அப்படின்றது தான் ரொம்ப 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 முக்கியம். மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், தட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட். த செகண்ட் லெசன் விச் ஐ வாண்ட் டு ஷேர், வாட் எவர் யூ டூ, irrespective of whoever sees, watches you, I will challenge. இந்த இதில் டீச்சர்ஸ் முன்னாடி சொல்கிறது தப்பே கிடையாது. வாழ்க்கையில் இன்னுமே பல எக்ஸாம்ஸில் பிட் அடித்து தான் பாஸ் ஆகிருக்கோம். எஸ் ஆர் நோ? ஹலோ, எஸ் ஆர் நோ? ஹேவிங் செட், மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், முக்கியமான லெசன் நான் கற்றுக்கிட்டது ஒரு எஜுகேஷனல் டிபார்ட்மெண்ட்லையோ, ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன்லேயோ, ஒரு வேலையில் கார்ப்பரேட்லேயோ, அமேசான்லேயோ, இன்ஃபோசிஸ்லேயோ, காக்னிசன்ட்லேயோ, ஜோஹோலேயோ, எந்த நிறுவனத்தில் போய் உட்காந்திங்கனாலும் உட்காரும் பொழுது கேட் பாஸ் கிடச்சிரும். கற்பகம் இன்ஸ்டிடியூஷன் மாதிரி ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன் எனக்கு தெரியும், அறிமுகம், நிறைய வருடங்கள் போயிருக்கேன், நிறைய தடவை போயிருக்கேன். அவங்களுடைய இனிஷியேட்டிவ்ஸ் பார்க்கும்போது ஒரு உதாரணம், அவங்க நினைச்சா உள்ள வந்துட்டாலே லைஃப் செட்டில்ட், ஐ நோ, பிளேஸ்மெண்ட் செட்டில்ட், ஐ நோ. ஓகே, வேலை கிடைக்கிறது பெருசு கிடையாது, ஆனால் என்ன கேரண்டி? அதுக்கப்புறம் 2வது மாதம், 3வது மாதம், 4வது மாதம், 2வது வருஷம், என்ன கேரண்டி? My dear friends, the lesson which I have learned, the second lesson which I want to share this morning, be true to yourself. Integrity plays a very very important role. Having said, give your best. விட்டடிச்சில்ல, give your best. 9th ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து 10th அந்த வருஷமே அந்த டீச்சர் என்ன 10th உட்கார வச்சிட்டாங்க. ஆஃப்டர் ஃபியூ வீக்ஸ், the 2nd or 3rd month I was moved to 10th. ஃபெயில் ஆகி அதே வருடம் போர்டு எக்ஸாம் வருது. 10th ஸ்டாண்டர்டுடைய ஹாஃப் இயர்லி எக்ஸாம் வருது. வாழ்க்கையில் முதல்ல ப்ரோக்ரஸ் ரிப்போர்ட் பார்த்துருக்கீங்களா? மஞ்சள் கலரில் இருக்கும், பார்க்குறக்கே கஷ்டமாக இருக்கும். அதை கரெக்ட், எல்லோ கலர் ப்ரோக்ரஸ் ரிப்போர்ட். ரைட், டீச்சர்ஸ் யூஸ் டு ரைட் our 5 subject or 6 subject marks
in black or blue and there will be a red underline. எதுக்கு? ஃபெயில். என்ன மாதிரி லாஸ்ட் பெஞ்ச் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கெல்லாம் 5 சப்ஜெக்ட்லையும் கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும், 5 கோடு. வாழ்க்கையில் முதல்ல அப்பா அம்மாக்காக படிக்கல, ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்காக படிக்கல, வேற யாருக்காகவும் படிக்கல, அந்த டீச்சர் டாக்டர் சுஜாதா மேமுக்காக படித்த, ஏன்னா என் மேலே வச்ச நம்பிக்கை. ரைட்? அந்த 6-7 டீச்சர்ஸ் முன்னாடி அவங்க அவமானப்பட்டக்கூடாது. கரெக்ட்? அந்த டீச்சருக்காக மட்டும் படித்து ஹாஃப் இயர்லி எக்ஸாம் ரிசல்ட் வருது. லைஃப்பில் ஃபஸ்ட்டு டைம், எனக்கு நினைவு தெரிந்து ஃபஸ்ட் டைம் இன் லைஃப் வித்தவுட் அ ரெட் லைன் ஐ ஷோட் மை ப்ரோக்ரஸ். பெருசாலாம் ஒன்றும் இல்லை, 90லாம் இல்லை எங்கள் அக்கா மாதிரி, 40, 45 அவ்வளோதான். கொண்டு போய் ப்ரோக்ரஸ் ரிப்போர்ட்டில் காமிக்கிறேன். அம்மா பட்ட சந்தோஷத்துக்கு அளவே இல்லைங்க, அவ்வளவு சந்தோஷம். தட் சேம் டே ஈவினிங் மாம் ப்ரிப்பேர்ட் and gave me a feast with mutton biryani, chicken 65 and kola urandai. Can you believe? Can you believe? The third thing in life what I have learned in work, in career, my dear friends, சின்ன சந்தோஷத்தை அனுபவித்து பாருங்க. இதெல்லாம் சும்மா, இதை தடவி ஒரு யூஸும் இல்லை. கரெக்டா? பெருமையாக சொல்லிக்கலாம், எனக்கு எல்லாம் தெரியும் இதை வச்சு அப்படின்னு. அப்படின்னா இது வந்ததுலேருந்து எல்லா காலேஜும் இழுத்து மூடி இருக்கணும். கரெக்ட்? சார் அழகா சொன்னாங்க, ஸ்கூல் டீச்சர்ஸ், ப்ரொஃபசர்ஸ், ஹவு தே பிளே அன் இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் இன் க்ரூமிங் சம்ஒன். உண்மையை சொல்கிறேங்க, என் மனசில் எவ்வளவோ கிண்டல் பண்ணியிருக்கிறேன், எவ்வளவோ கேலி பண்ணியிருக்கேன், ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட என்னென்னமோ பண்ணியிருக்கேன். என்னுடைய பிடி மாஸ்டர்கிட்ட ஹாக்கி பேட்லேயே அடி வாங்கி சஸ்பெண்ட்லாம் ஆயிருக்கேன். இன்றைக்கு ஃபீல் பண்ணுறேன், இன்றைக்கு உருப்படியாகவும் 30 வருடத்தில் சாதிக்கணும் அப்படின்னு பட்ட ஆசை 8.5 வருடத்திலேயே சாதிச்சிட்டேன். நல்லா கவனிங்க, லாஸ்ட் பெஞ்ச் ஸ்டூடெண்ட், முட்டை மார்க், டீச்சருக்காக படித்து அப்பா அம்மாக்காக 12th எழுதி 12th அப்பவும் ஒரு சப்ஜெக்ட் முடியல, ஃபெயில் ஆகி, ஏன்னா படிப்பு வரல. ஏன்னா என்னை பார்த்து எங்கள் அப்பா சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட் ஆகணும்னாரு. விளங்குமா? ரைட்? இங்கிலீஷ் மீடியத்தில் படிச்சுட்டு ஐ ஹவ் லேர்ன்ட், நோ ஐ ஸ்டடிட் இன் இங்கிலீஷ் மீடியம். ஐ குடன்ட் ஸ்பீக் 2 lines இன் இங்கிலீஷ். படிப்பே வரல, கணக்கு வந்துருமா? ஐ டோல்ட் மை டாட் ப்ளீஸ் லீவ் மீ அலோன். ஏன்னா என்னென்னமோ டெக்னாலஜி படிக்கிறாங்க, ஜாவா, காவா, பைத்தான், சைத்தான் எல்லாம் படிச்சுட்டு போய் கம்பெனியில் உட்காருவாங்க. உட்காரும் பொழுது அவுட்டேட் ஆயிடுச்சு, புதுசாக கற்றுக்கோ, ALMI. விளங்குச்சு இல்லை? அதனால அந்த படிப்பை பார்த்தாலே அலர்ஜி. சொல்லியிருக்காங்களா லைஃப் லாங் லேர்னிங், கேட்டிருக்கீங்களா? டிட் யூ ஹர்ட்? ஹவ் யூ ஹர்ட்? எஸ், லைஃப் லாங் லேர்னிங். வாழ்க்கை பூரா படிச்சுட்டு இருந்தேன்னா நான் எப்படா வாழ்றது? கரெக்ட்? I had the same question. I was traveling in Coimbatore. I was searching for life purpose. The best dream, the best role, best job I had aspired for to become a chef. ஏன்னா எனக்கு தெரியும், என்றும் அழியாத தொழில் ஹோட்டல். சென்னையில் சுனாமி வந்தப்போ அதே மெரினா பீச் பெசன் நகர் ரோடு போய் பார்க்குறேன். ஆஃப்டர் ஃபியூ ஹவர்ஸ் எல்லா ஹோட்டலும் திறந்துருச்சு. எஸ் ஆர் நோ? கோவிட், எல்லா ஹோட்டலும் திறந்தாச்சு. வி நீட் ஃபுட். இரண்டாவது, ரெண்டும் அழியாத தொழில் மருத்துவம். அதுக்கு நான் படிக்கணும். கரெக்ட்? என்னால் முடியாது. கோயம்புத்தூரில் பார்க்குறேன், ஜாவா படி, அதை படி, இதை படி, 3500 ரூபா 4000 ரூபா ஃபீஸு. 4வது மாதம் 100 நாளில் படித்து முடிச்சிட்டேன் அப்படின்னா 4வது மாதம் சம்பளம் 4000 ரூபா சம்பளம் மாதம். அடுத்த போஸ்டர் பார்க்குறேன், தோசா மாஸ்டர் 12000 ரூபா சம்பளம், தோசா மாஸ்டர் 12,000 rupees per month. இந்த கரண்ட் கம்பம் மரத்துல எல்லாம் ஒட்டியிருக்கும் கோயம்புத்தூரில். The second poster I saw, பரோட்டா மாஸ்டர். இதோட சொல்லி ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் மெசேஜ் சொல்லி I leave my dear friends. தோசா மாஸ்டர் ஈஸி, ரீசனபிளி. பரோட்டா மாஸ்டர் கஷ்டம். ஏன்னா பரோட்டாக்கு நானே மாவு வாங்கி நானே பிசைஞ்சு சாஃப்டாக வரணும், செஞ்சு சென்னையில் அந்த மாதிரி ஊரில் எல்லாம் இருந்து பொழைக்கணும் அப்படின்னா 45 டிகிரி வெயிலில் வேர்த்து ஒழுகும். ஒரு வேட்டி சட்டையை போட்டு அப்படியே அடிக்கிற அந்த வேர்வையில் அப்படியே எடுத்து அந்த சுடுற சட்டியில் தெளிச்சோம்னா, பக்கத்தில் ஒரு அண்ணன் வந்து கீழே அப்பதான் பெருக்கி கழுவி விட்டுருப்பாரு. கரெக்டா? அந்த சீமாரை எடுத்து அப்படியே தேய்ச்சன்னா, ரைட், அந்த பரோட்டாவை தட்டி வச்சிருந்ததை ஒரு தேய்ச்சு சுருட்டி தட்டி
தட்டி மேலே போட்டு அதை கொண்டு போய் என் கிளையண்ட் சூரி மாதிரி ஒரு அண்ணனுக்கு போய் கொடுக்கணும் அப்படின்னா அப்போ சூரி கேட்பாரு, சார் எல்லாம் கரெக்டு, பார்த்தேன் சாஃப்டா இருந்தது, இப்போ சாஃப்டா இருக்கான்னு பிரிச்சு பார்ப்பாரு. சாஃப்டா இருக்கணும். சாஃப்டா இருக்கும் பொழுது பிச்சு வாயில போகும்போது அப்போ சாஃப்டா இருக்கணும், அப்போ போக வரணும். எஸ் ஆர் நோ? ஹலோ, எஸ். அப்படி இருந்தாதான் ஏன் பரோட்டா கடைக்கு ஆட்கள் வருவாங்க. கரெக்ட். ஆனா அது ரொம்ப கஷ்டம். நாட் ஈஸி. கன்சிஸ்டன்சி த்ரூ அவுட். செகண்ட் ஆப்ஷன் பெஸ்டா தோணுச்சு. தோசை மாஸ்டர்னா எனக்கு கொஞ்சம் ஈஸி. ஏன்னா யாரோ ஒருத்தர் தோசை மாவு கிண்டி கொடுப்பாங்க, நான் போய் அதே வேலை தான், அதே வேர்வை எடுத்து அதே விளக்கமாறு யாரோ ஒருத்தர் மாவாட்டி வச்சிருப்பாங்க, ஒரு கப்பை எடுத்தேன்னா இது எப்போ எனக்கு தோணுதுன்னா 10th படிக்கும் போது 11th படிக்கும் போது எனக்கு தோணுது. அந்த மாவை ஒரு கப்ல எடுத்து அப்படியே ஊத்துனேன்னா பிளெயின் தோசை, பொடி போட்டேன்னா பொடி தோசை, நெய் ஊத்துனா பொடி நெய் தோசை, அதுக்கு மேல வெங்காயம் போட்டேன்னா பொடி நெய் வெங்காய தோசை, அதுக்கு மேல மசாலா போட்டேன்னா டாப் அப் மசாலா. அப்போ எனக்கு கான்ஃபிடன்ஸ். எங்க அப்பாட்ட சேலஞ்ச் பண்றேன், 150 வெரைட்டி ஆஃப் தோசை குறைந்தது என்னால செஞ்சு காட்ட முடியும். எஸ் ஆர் நோ? ஹலோ, ரைட்? தட்ஸ் தி கான்ஃபிடன்ஸ், தட்ஸ் தி இன்னோவேஷன் ஐ ஃபெல்ட் ஐ கேன் கிரியேட் இன் தோசா. அடுத்தது எனக்கு ரொம்ப நாளா கனடா போய் செட்டில் ஆகணும்னு ஆசை. என்னுடைய நெருங்கிய ஃபேமிலி நண்பர்கள் எப்படியாவது என்னை கூப்பிட்டு போயிடணும்னு பார்த்தாங்க. சம்மாவும் முடியல. அங்க செஃப்புக்கெல்லாம் கேட்டீங்கன்னா செம சேலரியாம், வேற லெவல். ரைட்? செஃப்புக்கெல்லாம் அப்படியே பென்ஸ் கார் வந்து கூட்டு போறாங்க. இஃப் ஐ கேன் டூ பிரிங் தட் வேல்யூ, ஒரு டாப் செஃப்பா வெங்கடேஷ் பட் சார் மாதிரி ஆயிட்டேன் அப்படின்னா வரும் டாப் கார் வந்து அந்த அளவுக்கு சேலரி, ஹை பெய்ட் சேலரி. ஐ காட் அ ஜாப் இன் கனடா as well. படிச்சு முடிச்சு ஹெச்ஆர் ஆஃபீஸர் ஒரு இன்டர்நேஷனல் ஸ்டார் ஹோட்டல்ல. ஜோக்ஸ் அபார்ட் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அப்பா ஏதோ ஒரு காலேஜ் சேர்த்து விட்டாங்க. நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க, இதுதான் பிரச்சனையே. அப்பா ஏதோ ஒரு காலேஜ் சேர்த்து விட்டாங்க. ஏன் அப்படின்னா நல்லது தான் செஞ்சாங்க. எனக்கு படிப்பு வரல, என்ன வேணும்னு தெரியல. இந்த மாதிரி சர்ஸ் எல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு கெரியர் அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம் அப்போ எனக்கு நடக்கல. ரைட்? எனக்கு என்ன வேணும்னே தெரியல. நிறைய பேர் கவனிச்சிருக்கீங்களா, அப்பா அம்மா கூட ஹோட்டல் போகும்போது என்ன வேணும்னு கேட்பாங்க, ஏதோ ஒன்று சொல்லு, அதுல மெனுல லிஸ்ட்லயே இல்லடா. கரெக்ட்? Get me something. No, don't give the option to somebody else. And my dad said, do this. And he preferred a course, he preferred a college. 3 years went by. The third year, one of my senior asked this question. கேட்க கூடாத கேள்வி, எல்லாரும் கேட்டிருக்காங்க, பார்த்திருப்பீங்களா? நீங்க எல்கேஜி படிக்கும் போது சொந்தக்காரங்கலாம் கேட்டிருப்பாங்க. யாரை வேணா நம்புங்க, சில சொந்தக்காரங்களாம் நம்ம வீட்டில் சுத்திட்டு இருப்பாங்க, எதுக்கு சுத்துறாங்கன்னே தெரியாது. ரைட்? என் புள்ள படிச்சு என்ன பண்ணுது தெரியுமா? அவங்க அந்த மாதிரி சொந்தக்காரங்க கேட்டாங்கன்னு வைங்களேன், நீங்களே பதில் சொல்லுங்க, நான் சந்தோஷமா இருக்கேன், உன் புள்ள சந்தோஷமா இருக்கா? கரெக்ட்? என் புள்ள படிச்ச அங்க இன்ஃபோசிஸ்ல, காக்னிசன்ட்ல, யூஎஸ்ல, அமெரிக்கால பயங்கரமா இருக்கு, இருந்துட்டு போட்டும். நாளைக்கு நீ செத்தேன்னா பால் ஊத்த வருமான்னு கேளுங்க. கரெக்ட்? That's not the purpose of life. That's not the purpose of building organizations. That's not the purpose of building system in place. That's not the purpose of building our country, nation, my dear friend. The purpose of building our country, nation, on the whole, we need to build the community as well. A sense of belongingness. அது நீல்கிரிஸ்ல கண்டிப்பா இருக்கும். ரைட்? நான் நீல்கிரிஸ்ல இங்க இருந்த சில நேத்து 2 நாளா இருக்கிறவங்க பார்த்தா எல்லாரையும் தெரியுது. ரைட்? A sense of belongingness they have created. Correct? இன்னைக்கு எவ்வளவு ஊர்ல அந்த மாதிரி இருக்கு. My dear friends, the next lesson which I have learned, try to create a sense of belongingness for you, even when you take a decision right now about your career. Right? Trust your teachers, they will tell you where you will fit in. Trust your parents, they will tell you where you fit in. Trust us. இல்லைன்னா இந்த மாதிரி ஒரு கவர்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட்ல இருந்து இவ்வளவு பெரிய ஒரு இனிஷியேட்டிவ் சார் பண்ணியிருந்திருக்க மாட்டாங்க. ரைட்? அப்பா அம்மா சொன்னாலும் டீச்சர்ஸ் சொன்னாலும் நீங்க பண்ண வேண்டிய ரிசர்ச்சை தயவு செய்து பண்ணுங்க. Do your research. I'll give few inspiring stories and conclude, my dear friends. I don't want to take much time. 2-3 inspiring stories which touched my heart. 30 years back, Padma Shri Dr. Sridhar Vembu from Tamil Nadu, from a small village, did his 10th, 12th from a Tamil medium background. Went to Chennai, did his engineering.
went to different parts of the world. ரூம்குள்ளே போய் உட்காரும் பொழுது டிவி பின்னாடி பார்க்குறாரு. மேட் இன் என்னன்னு எழுதியிருக்கு? டிவி மேட் இன். ஹலோ. மொபைல் பார்க்குறாரு, மேட் இன். வாட்ச் பார்க்குறாரு, மேட் இன். ஷர்ட் பார்க்குறாரு, மேட் இன். அப்போ நம்ம இந்தியாவில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? ரைட், தட்ஸ் த கொஸ்டின் ஹி ஹேட். That's the question he had. Two things he realized. ஒன்னு கோபம். இந்தியாவில இருந்து ஒரு ப்ராடக்ட் கூட. இன்னொன்று the important learning which I had, அவருடைய ரூம்ல ட்ரால எதுலயோ இருந்து நெயில் கட்டர் எடுத்து பார்க்கறாரு. He took a nail cutter made in. Yeah, ஒரு நெயில் கட்டர் கூட இந்தியா தயாரிச்சு உலக சந்தைக்கு வரலையான்ற கோபம் கனவா மாறிடுச்சு. Why not I build some product, build something and create a tagline like this? Made in India, made in Tamil Nadu, made in Nilgiris or made in Kumbakonam, made for the world. ஏன் பண்ணக்கூடாதுன்னு திருப்பி இந்தியாவுக்கு வராரு. He started creating, trying, exploring. He started creating a product, a tech product called Zoho, a CRM product, and made and gave it to the entire world, my dear friends. Can you believe it? Without any financial background. நல்லா கவனிங்க. ஒரு படிப்புக்கு, ஒரு என்டர்பிரினர்ஷிப்க்கு, ஒரு பிசினஸ்க்கு உயரத்தை அடைவதற்கு பணம் தடையே கிடையாது. அதற்கான உதாரணம் தான். திரும்பி வந்து இந்தியாவில் எந்த ஒரு பெரிய காசு செல்வாக்கு இல்லாம ஆரம்பிக்கப்பட்ட நிறுவனம் இன்றைக்கு எவ்வளவு ரீச் ஆயிருக்கு தெரியுமா? 1 billion. Can you believe? 15,000 employees. 15,000 closely about 13,000 they are placed in India from remote cities. ஏறக்குறைய 35, more than 40% of our employees who have never been to a college. Building world class product. All right, there are talents everywhere. That's the key. That's the key. That's the key, my dear friends. The second thing which I have learned, and no, before 20 years, roughly 18 years before, he initiated an initiative, because when students come in, அந்த டைம்ல அந்த பிராண்ட் பெருசா ரீச் ஆகல. 10,000 பேர் இல்ல, வெரி சில நூற்றுக்கணக்கான பீப்புள் தான் இருந்தாங்க. ஒரு காலேஜஸ் போகும் பொழுதும் students were not ready because they didn't know the brand image of what Zoho is all about. அந்த டைம்ல ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி ஒரு 6 ஸ்டூடெண்ட், 12th ஸ்டாண்டர்ட் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல், ஃபினான்ஷியல் பேக்ரவுண்ட் இல்ல, காசு இல்ல, வசதி இல்ல, ஒரு 6 ஸ்டூடெண்ட் நம்பி வந்தாங்க. எந்த ஒரு ஃபீஸும் வாங்காம, எந்த ஒரு ஊக்கத்தொகை ஸ்டைஃபண்டும் கொடுக்காம, that bunch of 6 students trusted us, came to us. We said 2 years we'll train you, 1 year classroom, we will teach you what exactly a software engineering need. The second year they have been placed in Zoho itself. After 2 years of program, the third year they became what they wanted to become. ஒரு சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர் 6 வருஷம், 5 வருஷம், 4 வருஷம் படிச்சு முடிச்சுட்டு வாங்குற சில லட்சம் சம்பளம், இவங்க எந்த செலவும் பண்ணாம, குடும்பத்துக்கு கஷ்டத்தை கொடுக்காம, they have reached that salary same without any difference. Today we have been 18 years Zoho schools of learning. You can go and browse in Google, Zoho schools of learning. Today, out of 15,000 employees, closely about 2,000 people, 2,000 employees in our company are through Zoho schools, my dear friends. And in the last so many years, 15 years, we have been paying stipend for them to learn. 24 மணி நேரம் சாப்பாடு free, cab facility free. From day one, if somebody is good in mathematics, somebody is interested in tech, they get into tech. If somebody is good in drawing, நல்ல வரைய தெரியும், they get into design to create UI UX designer role for themselves. If somebody is good in communication, the art of communication, both written, writing, speaking, listening and so on, they get into the business roles, the best classy roles, which are available in the tech companies, tech SaaS company. Right? And that's the evolution which we are seeing right now. This will not suit everyone, my dear friends. Having said, இது எல்லாருக்கும் சூட் ஆகாது. Teachers will agree with me. There will be hand-picked students who will be instant popcorn மாதிரி, instant Maggi மாதிரி. அடுத்த வருஷம் நான் என்ன பண்ண போறேன்? என்னால போய் 6 வருஷம் இது பண்ண முடியாது. Or could be the reason, I don't have a financial background at home. Why should I give a burden to my family even though somebody is trying to spend money through loan or whatever and so on? Right? If you are interested, find out. 10,000 stipend per month. First year fulla.
மாசம் 10,000 ரூபா. செகண்ட் இயர் 20,000. தேர்ட் இயர் 5 to 10 lakhs, whatever a software engineer gets, the same salary given to them. And today, the products which we have, many students who have joined 18 years back, leading the product in our company, my dear friends. There are many companies like that. Explore. I'll give 2-3 inspiring stories. I'll conclude here. Can you believe this? One guy who came from Andhra to work in our housekeeping department, toilet clean பண்ற வேலை, 12-story building, Estancia, எங்களுடைய ஆஃபீஸில். One day he was cleaning the toilet. One manager went to restroom. Another director went. That manager and that guy had a conversation in English. ஏன்னா ஆந்திரா பையனுக்கு தமிழ் தெரியல. He spoke in very, very, very good English without much grammar mistake. The director was surprised. ஆச்சரியம். ஒரு டாய்லெட் க்ளீன் பண்ணுற பையன் இங்கிலீஷில் என்ன மாதிரி அடிச்சு விட்றான் பாரு. நம்ம இங்கிலீஷ் மீடியம்லேயே வாழ்க்கை பூரா படிச்சிருப்போம், 4 லைன் பேச மாட்டோம், ரைட்? The director had a very good impression. The next day or that same day they had conversation. He said, I'll train you if you are interested. What is your background? He said, I'm good in mathematics during my school days, but due to financial situation now I'm a dropout. My dear friends, I'll cut the story short. அதே பில்டிங்கில் அதே டாய்லெட்டில் அந்த ப்ரெஷ்ஷை வச்சு க்ளீன் பண்ண அந்த பையன் எங்கள் சிஇஓ பக்கத்துலேயும் டைரக்டர் பக்கத்துலேயும் என் பக்கத்துலேயும் உட்காந்து சீனியர் மொபைல் அப்ளிகேஷன் டெவலப்பராக வேலை செய்து கொண்டிருக்கான். பல லட்சம் சம்பளம். Can you believe? Having said, அதே நிறுவனத்தில் அவன் பக்கத்திலேயே கற்பகம்ல இருந்தும் மற்ற யூனிவர்சிட்டியில இருந்தும் IIT IIMல இருந்து வந்தவங்களும் உட்காந்து வேலை செய்கிறாங்க. புரியுதா? That's the world we are moving right now. That's the world. தென்காசியில் வறுமை, ஒரு தாய் கிச்சனில் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்காங்க. அவங்களுடைய பெண்ணை மகளை ஒன்ஸ் இன் அ வைல் கம்பெனிக்கு கூப்பிட்டு வருவாங்க. எங்கள் கம்பெனியில் யார் வந்தாலும் சாப்பாடு உபசரிப்பது அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப ஒரு முக்கியம். Even a visitor who comes to our office. Even my dear friends, if you are visiting Chennai or Tenkasi or Palladam, Coimbatore and so on, please do let me know. I'll ask my team to host you. You should see people from different walks of the life creating world-class product. ரைட்? வந்தவங்களுக்கு எல்லாம் சாப்பாடு ஃப்ரீ. அந்த பெண் வறுமை, வீட்டில் வசதி இல்லை, ஏதோ ஒன்று சும்மா டைம் பாஸ் பண்ணிட்டு அம்மா கூட வந்து காய்கறி வெட்டுறதுக்கு சும்மா பக்கத்தில் இருந்து உட்காந்துருந்தாங்க. அந்த சௌமியான்ற பெண் இன்னொரு அக்காவை பார்த்து பயங்கர இன்ஸ்பிரேஷன். அக்கா, அவர் லேப்டாப் வச்சு என்னென்னமோ பண்ணிட்டுருக்கீங்க, காலையில் 10 மணிலேருந்து லேப்டாப் வச்சு காலையில் 10 மணிலேருந்து 5 மணி வரை என்னமோ பண்ணுறீங்க, என்னக்கா அவ்வளோ நேரம் பண்ணுவீங்க, போர் அடிக்காதா? அக்கா சொல்கிறாங்க, இதுதாம்மா நான் பண்ணுவேன். அந்த அக்கா கொடுக்குற எக்ஸாம்பிள் 2-3 எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து, ஏடிஎம் கார்டு தெரியுமாப்பா? தெரியும்க்கா. கார்டை போய் மிஷினில் சொருங்கினேன்னா காசு வருதா? எஸ், யூ கெட் மணி ஒன்ஸ் யூ ஸ்வைப் யுவர் ஏடிஎம் கார்டு. ஷி செட் எஸ். அதற்கு பின்னாடி தொழில்நுட்பம், எ சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரிங். ஷி அண்டர்ஸ்டுட். அதுதான் நீங்கள் பண்ணுறீங்களா? ஆமாம். 2வது எக்ஸாம்பிள், ஃபேஸ்புக், வாட்ஸ்அப்லாம் இருக்குது. சும்மா அது ஏதோ ஒன்று, அது என்னது? அது பிஹைண்ட் தட் எ சாஃப்ட்வேர். அதே மாதிரி தான்மா ஒரு ப்ராடக்ட்டுக்கு சாஃப்ட்வேர் தயாரிக்கிறது தான் எங்களுடைய வேலை. ப்ராடக்டாகவே நாங்கள் தயாரித்து விற்கிறோம். புரிஞ்சிருச்சு? அடுத்த நாள் போய் சௌமியா கேட்டிருக்காங்க, அக்கா எனக்கு ஏதாவது சொல்லிக் கொடுங்களேன், எனக்கும் ஆசை, ஏதாவது சின்னதாக சும்மா உங்ககிட்ட இருந்து கற்றுக்கிறேன். வேலைக்கு இல்லை, ஒன்றும் பண்ணல, வெட்டியாக இருக்கிறேன், அம்மா கூட கிச்சனில் வரேன், இல்லை வீட்டில் தோட்டத்தில் அப்பா கூட போகிறேன். You won't believe, my dear friends, to cut the story short, the same girl who aspired to learn something, same company, கிச்சனில் உட்காராம அந்த அக்கா பக்கத்தில் உட்காந்து இன்னைக்கு சீனியர் சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியராக வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறாள். பல லட்சம் சம்பளம். My dear friends, look around, get inspired. I'll give one last final inspiring story which is very, very deep in my heart. ஏன்னா எல்லாம் கண்கள் முன்னாடி பார்த்தது என்னுடைய அண்ணன். எங்கள் வீட்டில் எங்கள் அண்ணன், என்னுடைய கசின் பிரதர், அவ்வளவு க்ளோஸ் இணைப்பு எங்களுடைய ஃபேமிலியில். 12th முடித்தார். என்ன படிக்கிறதுன்னு தெரில. நல்லா இங்கிலீஷ் பேசினார் அப்போவே. அப்பா அம்மா BA இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர் ஏதோ சேர்த்து விட்டுருக்காங்க சென்னையில் காலேஜில். படிக்க ட்ரை பண்ணார். படிப்புல இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை, பட் இங்கிலீஷ் எஸ். எதுவும் இல்லை, சீக்கிரம் முடிங்க, ரைட்? ஒரே நிமிஷம் இதை முடிச்சிடுறேன், ரைட்? ஸோ
டிகிரி முடிக்கிறாரு, என்ன பண்றதுன்னு தெரியல, சில அரியர் வருது, வேலை என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. சேல்ஸ் அண்ட் மார்க்கெட்டிங் ரோல் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்களா? ஹோப் யூ would have heard about சேல்ஸ் அண்ட் மார்க்கெட்டிங் ரோல். he joined a company. அப்போ அந்த இன்ஸ்டன்ட் பாப்கார்ன், ஐடிசி, சன்ட்ராப் நல்லெண்ணெய் இதெல்லாம் வந்து டீலர்ஸ்க்கு கொண்டு போய் சம்திங் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணணும், கடைகளுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கணும். அந்த வேலை தான். ஒரு பைக்கில் எவ்ரிடே மார்னிங் ஃபுல்லாக சுற்றணும். இதுதான் சேல்ஸ் அண்ட் மார்க்கெட்டிங் ரோல். வேலை செய்து கொண்டிருக்கும் போது திடீர்னு ஒரு நாள் சென்னையில் ஜெமினி ஃப்ளைஓவர் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, படத்தில் பார்த்துருப்பீங்க. அங்கே பக்கத்தில் அந்த ஜெமினி ஃப்ளைஓவருக்கு முன்னாடி அங்கே ஒரு சிக்னல் வரும், டேர்னிங், பார்க் ஹோட்டல் பக்கத்தில் அந்த சிக்னல். அந்த ஹோட்டல் அந்த டேர்னிங்கில் அந்த ரோட்டில் வரும்பொழுது ஒரு கவர்மெண்ட் பஸ் வந்து காலில் ஏறிடுச்சு, ரைட் காலில். இவருக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல. அங்கே பஸ்ஸில் 40-50 பேர் இருந்திருப்பாங்க, இந்த ப்ரைவேட் பஸ், லோக்கல் பஸ். அலறாரு. டிரைவருக்கு தெரிஞ்சிருச்சு ஏதோ நடந்துருச்சு, அடிச்சிட்டோன்றது தெரிஞ்சிருச்சு. பட் அங்கே சிக்கியிருக்கிறது கவனிக்கலையே என்னமோ, அடுத்த காலில் ஏற்றி நிறுத்திட்டார். ஆல்மோஸ்ட் ஃபியூ இயர்ஸ் படுத்த படுக்கை, ஐ திங்க் 4-5 years, பெட் ரிடன். ஹி கான்ட் டூ எனிதிங், பெட் ரிடன். யாராவது ஒருத்தர் கூட கம்ப்ளீட்டாக அவருக்கு ரெஸ்ட் ரூம்லேருந்து எவ்ரிதிங், somebody has to be with him throughout. எல்லாம் சரியாகுது. திருப்பி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஃபிசியோதெரபி பண்ணி அது இதுன்னு பண்ணி ஓரளவுக்கு நடக்க முடிஞ்சது. மீண்டு வந்தார். திருப்பி அதே நிறுவனத்தில் சேர்ந்து திருப்பி ஜாயின் பண்ணி நோக்கியான்ற ஒரு கம்பெனியில் ஜாயின் பண்ணி பெரிய பெரிய பொறுப்புகள், தமிழ்நாடுடைய ஸ்டேட் ஹெட், சவுத் இந்தியா ஹெட், இந்தியாவுடைய ஹெட்டாக நோக்கியான்ற நிறுவனத்துக்கு மூவ் ஆகி மாதம் பல லட்சம். அப்போ 20 years back, monthly few lakhs, my dear friends. That's huge that time. யோசித்து பாருங்க. எந்த பேக்ரவுண்ட் பின்னணியும் இல்லை, சாதாரண ஓட்டு வீடு, நோ ஃபினான்ஷியல் பேக்ரவுண்ட், நத்திங். ஃப்ரம் ஸ்க்ராச் ஹி வாண்டட் டு டூ சம்திங். கல்யாணம் ஆகுது, 2 பிள்ளைகள். திடீர்னு ஒரு நாள் ரிசைன் பண்ணிட்டு வராரு. வீட்டில் இருக்கவங்கலாம் கேட்குறாங்க, எதுக்காக இதை பண்ண? நல்லா தானே போச்சு, இவ்வளவு நல்ல வேலையை விட்டேன்னா திருப்பி கிடைக்குமா? அவர் சொன்னார், சின்ன வயசுலேருந்து என் கனவு இது இல்லை, எனக்கு பிடித்த கனவு இது இல்லை, வேற வழி இல்லை, கிடைக்கிற வேலை, படிப்பு இல்லை, ஏதோ கிடைக்கிற வேலை செய்யணும், பிடித்ததாக்கி கொண்டு பெஸ்ட்டை கொடுத்தேன். நல்லா கவனிங்க, எனக்கு பிடிக்கலனாலும் பிடித்ததாக்கி கொண்டு பெஸ்ட்டை கொடுத்தேன், அதனால தான் இவ்வளவு உயரம், இவ்வளவு சம்பளம். கேட்டாங்க என்ன பண்ணணும்னு ஆசை. சின்ன வயசுலேருந்து என்னுடைய கனவு, ஐ வாண்ட் டு பிகம் அ பைலட். அதுக்கு கூட இருக்கிறவங்க ஃபேமிலியிலேயே ஒருத்தர் கமெண்ட் வேற, போயும் டிரைவர் வேலைக்கு போறியே, பைலட்டு டிரைவர் வேலையா, ரைட்? அண்ட் ஹி டிடன்ட் லீவ். இந்தியாவில் இருக்கிற எல்லா ஏர்லைன் அகாடமிலையும் என்னென்னமோ முயற்சி பண்ணுறாரு, எல்லா டெஸ்ட்டும் கிளியர் பண்ணிட்டாரு, மெடிக்கல் டெஸ்ட்டில் மட்டும் முடியவே இல்லை. பிகாஸ் பேஸ்மெண்ட் அது இதுன்னு சொல்லி கிளியரே பண்ண முடியல. தென் அகெயின் ஹி வென்ட் ஃபார் மெடிக்கேஷன், வென்ட் ஃபார் வேர்ல்ட் கிளாஸ் மெடிக்கேஷன். டு கட் த ஸ்டோரி ஷார்ட், மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நல்ல கவனிங்க இந்த விஷயம். ஓட்டு வீடு, சாதாரண படிப்பு, ரோட்டில் சேல்ஸ், ரோடா அலைஞ்சு வேலை, அடிபடுது. அவர் கனவு பைலட் ஆகணும்னு ஆயிட்டாரு ஆஃப்டர் so many years. இரண்டாவது கனவு பைலட் மட்டும் இல்லை, பல பைலட்டுகளை உருவாக்கும் ட்ரெயினர், டீச்சர் ஆகணும். he want to teach many students to become a pilot. பைலட் ட்ரெயினர் ஆயிட்டார். இரண்டாவது நல்ல கவனிங்க, ஓட்டு வீடு, சாதாரண வருமானம், உயரம், வேலை விட்டாச்சு, காலடி. இன்றைக்கு பைலட் மட்டும் இல்லை, பைலட் ட்ரெயினர் மட்டும் இல்லை, ஓட்டு வீட்டிலிருந்து வந்து எந்த சொத்து பண வசதி இல்லாம 20 ஏரோப்ளேன்கள் சொந்தமாக வாங்கி 20 ஏர்கிராஃப்ட்ஸ், மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நான் சும்மா வீட்டில் இருந்த பேப்பரில் பண்ணி விடுற ஏரோப்ளைன் சொல்ல, ரியல் ஏரோப்ளைன். கூகுளில் போய் சர்ச் பண்ணுங்க, ஃபேஸ்புக்கில் பாருங்க, நியூசிலாந்து ஏர்லைன் அகாடமின்னு. இந்தியாவில் பண்ண முடியல, நியூசிலாண்டில் போய் செட்டில் ஆகி அவ்வளவு பண்ணி கவர்மெண்ட் அவ்வளவு சப்போர்ட், இவ்வளவு வருஷத்தில் 20 இது பண்ணிட்டார், 20 ஏரோப்ளைன். டிசம்பருக்கு நியூ இயர்க்கு கெட் டுகெதருக்கு ஃபேமிலியாக இங்கே வந்திருந்தாங்க, கோயம்புத்தூரில். அவர் சென்னைக்கு வந்திருந்தாங்க. நான் அங்கே ஐ வாஸ் பீயிங் வித் தெம். அவர் வந்துட்டு சென்னை எல்லாம் சுற்றி பார்த்துட்டு இவ்வளவு மாறி இருக்கு. அவர் சொன்ன ஒரு வார்த்தை, என் வாழ்க்கையில் என்னென்ன அடையணுமோ அணைச்சிட்டேன், ஆனால் இது முடியல, எனக்கு தூக்கி வாரி போட்டுச்சு. நான் ஊராக சொல்லிட்டு இருக்கிறேன், தோசா மாஸ்டர்லேருந்து பரோட்டா மாஸ்டர்லேருந்து வாழ்க்கையில் என்ன அச்சீவ் பண்ணணும், ஒரு 30 வருஷத்தில் ஒரு ஹெச்ஆர் லீடர் ஆகணும், அது ஆயாச்சு 8 வருஷத்துலன்னு ஊர் சொல்லிட்டுருக்கேன். நெத்தி அடி. அவர் சொன்ன வார்த்தை என்ன தெரியுமா? ஐ எம் சேசிங் டுவர்ட்ஸ் மை நெக்ஸ்ட் ட்ரீம். ஒருத்தருக்கு 20 ஏரோப்ளைனுக்கு மேலே, இதுக்கு மேலே ஏதாவது ஒரு ட்ரீமா? அவர் சொல்லது என்ன அப்படின்னா, நான் பிறந்த மண் தமிழ்நாட்டில்,
எவ்வளவு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வசதி வாய்ப்பு இல்லாமல் அவங்க கனவு அடைய முடியாமல் இருக்காங்க. அவர்களுக்காக என்னானாலும் பரவாயில்லன்ட்டு நம்மளுடைய மதிப்புக்குரிய அவர் சிஎம் ஸ்டாலின் சாரை நேரில் சந்தித்து தமிழ்நாட்டில் அதே ஏர்லைன் அகாடமியை ஆரம்பிப்பதற்கான முதல் பேச்சுவார்த்தை முடிந்து விட்டது. இது அல்லவா கனவு, இது அல்லவா ட்ரீம். மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், யாருக்காகவும், ஏன்னா இந்த ரிலேட்டிவ்ஸ், ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆர் சொசைட்டி பால் பாக்கெட் போடுறவர் கூட கேட்பாரு, உன் பிள்ளை என்ன பண்ணுது, ரைட்? இதுக்கெல்லாம் பதில் சொல்றதுக்குள்ள அப்பா அம்மாவுக்கு பிபி ஏறிடும். மேல் வீட்டில் இருக்கு, கீழ் வீட்டில் இருக்கு, பக்கத்து வீட்டில் இருக்கு, எழுத்து வீட்டில் இருக்கு, சைடு வீட்டில் இருக்கு, டேபிள் மேட் இருக்கலாம், இன்ஜினியர் இருக்கணும், சிஏ இருக்கணும், பிஸ்னஸ் மேன் இருக்கணும்னா வேலைக்கே ஆகாது. எனக்கு என்ன வரும்? ஒர்க் ஆன் யுவர் ஸ்ட்ரென்த், சேஸ் யுவர் ட்ரீம் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், தட்ஸ் மோர் தென் எனஃப். நெவர் எவர் கிவ் அப் யுவர் ட்ரீம் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஒரு சொல் எனக்கு ரொம்ப பிடித்தது, துணியாத வரை பயம் நம்மளை பயம் காட்டும். கரெக்டா? துணியாத வரை. நான்லாம் இப்படி பேசுவேன்னு எங்கள் அப்பாவுக்கு இத்தனை 20 வருடங்களாக பேசிகிட்டு இருக்கேன் மேடைகளில். மூச்சு பேச்சு இருக்காது நான் ஸ்கூலில். அவ்வளவு அமைதியான, லாஸ்ட் பெஞ்சினாலும் அமைதியான ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டாகவும் வீட்டில் குடும்பத்தில் இருக்கிற இடமே தெரியாது. என்னுடைய டீச்சர்ஸ், என்னுடைய பெற்றோர்கள் இன்னும் பார்த்தாலும் ஆச்சரியம். விளங்காதவன் நீ எல்லாம் எதுக்கு அப்படின்னு கேட்டவங்க முன்னாடி வாழ்ந்து காட்டுறது தான் கெத்தே. கரெக்ட்? துணியாத வரை வாழ்க்கை பயம் காட்டும். துணிந்து பார், சிகரம் தொடுவாய். வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். மிக சிறப்பான ஊக்கம் தரும் உரை அளித்ததற்கு நன்றி சார். நீலகிரி மாவட்ட தகவல்களை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள ராகம் டிவி யூடியூப் பக்கத்தை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள்.